Welcome all to the YouTube channel of Vyasa Institute of Mathematics. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറും 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പറും തമ്മിലും 2 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ആ മെത്തേഡ്സ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് സ്പീഡാകും. ടുഡേ ലെറ്റ് us see some tips to multiply two 3-digit numbers. When we multiply two 3-digit numbers, normally we multiply it in 3 lines. That is, suppose we have to multiply 423 and 512. In the normal method, we do it as 3 into 2 6, then 3 into 2 into 2 4, 2 into 4 8. Again in the next line, 1 into 3 3, 1 into 2 2, 1 into 4 4. Then in the next line, 5 into 3 15, then 5 into 2 10, plus 1 11, then 5 into 4 20, plus 1 21. Then we will add 6, 7, 5, 6, 1, 2. This is the method usually we adopt to multiply two 3-digit numbers. Now let us see a method to multiply these two numbers in a single line. In a single line we can multiply these two numbers. So here the answer now obtained is 2 1 6 5 7 6. Let us keep it here. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. The method to multiply these two 3-digit numbers is actually based on a diagram, just as in the case of two 2-digit numbers. In the case of two 2-digit numbers, the diagram we used to multiply was this one. That means when we have to multiply 42 and 34, first we will multiply this using this line. That means 2 into 4, 8. This line means 2 into 4, 8. Then the next line, next is diagonal lines. Diagonal lines, two intersecting lines. Then we take this diagonal 4 into 4, 16, and this diagonal 2 into 3, 6. We add those two. 4 into 4, 16, 2 into 3, 6. We add those two. So we get 22. 22, we will write only 2 here. The other 2 is remainder, which is to be carried over to the next place. Then comes this line. That line is 4 into 3, 12, then plus 2, 14. This was the method we used to multiply two 2-digit numbers. Similarly, to multiply two 3-digit numbers, we use a little more big diagram. The diagram is first line like this, second line this diagonal line, and the third one is this line, again this line, now again this line. First line is single line, the next is crossing of two lines,
Now the crossing of 3 lines. Again 2 lines. Finally 1 line. Let us see how these lines can be used to multiply the numbers. Oh, sorry. Sorry, let us take another number. Okay. So let the numbers be 513 and 246. 513 into 246. The first line is this one. That means 3 into 6. First line is this line. That means 3 into 6. 3 into 6 is 18. We will write only 8 here. 1 is to be carried over to the next place. So let's keep that one here. Then is these 2 lines. Those 2 lines means 1, 3 and 4, 6. 1, 3 and 4, 6. Then we multiply it diagonally as in the case of two-digit numbers. 1, 3, 4, 6. Then 1 into 6 and 3 into 4. 1 into 6 is 6. 4 into 3 is 12. 1 into 6, 6. 4 into 3, 12. Again, the remainder one from the first line. We add these 3. Then we get 19. 12 plus 6, 18 plus 1, 19. 19, we write only 9 here. Again, 1 is the remainder to be carried over to the next place. Now comes these 3 lines. These 3 lines. The 3 lines means from this end 5 to this end 6. 5 to 6. Next one, this direct line. That means between 1 and 4. Third line, these 3 corners. That means 3 into 2. 5, 1, 3, 2, 4, 6. First line is 5 into 6. 5 into 6 is 30. Next line is 1 into 4. 1 into 4 is 4. Next line is 3 into 2. 3 into 2 is 6. I shall repeat it. First line is 5 into 6. 5 into 6. E into E into 5 into 6, 30. Then E line. That means 1 into 4. 1 into 4 is 4. Next line 3 into 2, 6. 3 into 2, 6. Plus last one. Kind of place 1. This is we add in. Apo 41 എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. ആ 41 ന്റെ 1 ആണെന്ന് എടുക്കുക. 4 എന്നുള്ളത് പിന്നെയും അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. So now we are in this position. First line multiply ചെയ്തു. Then ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി 3 കൂടി ചേർത്ത് 3 ലൈനിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. റിമൈൻഡർ 1 ഉണ്ട്, റിമൈൻഡർ 4 ഉണ്ട്. 4 നമ്മൾ കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കും. ഇനി ദാ ഈ ലൈനാണ്. ആ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താണ്. അതായത് 5 1 2 4 കൂടി ചേർത്താണ്. 5 1 2 4 കൂടി ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ 5 into 4 20 20 20 5 into 4 20. അത് നമ്മുടെ പഴയ 4 നോട് ചേർത്താണ്. നെക്സ്റ്റ് 1 into 2 2. 1 into 2 2. 5 into 4 20. 1 into 2 2. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 26 കിട്ടി. 26. അപ്പോൾ 26 ലെ 6 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. Again 2 carry over ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ. ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നേരെ
5 into 2. 5 into 2, 10. പഴയ 2 ഉണ്ട് ഇതുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ 12. That is the answer. ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക. Uh, 743 into 241. 743 into 241. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനാണ്. ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഉം 1 ഉം കൂടി 3 into 1 3. ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് കൂടി ചേർത്ത് മാത്രമുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സിംഗിൾ ലൈൻ. അപ്പോൾ 3 into 1 3. അടുത്തത് 2 ലൈൻസ് ആണ്. ആ 2 ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്ലേസിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ പ്ലേസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 into 1 4 plus 4 into 3. 4 into 1 plus 4 into 3. 4 into 3 is 12. 12 plus 4 16. 16 into 6 ആണ് വരുന്നത്. 4 into 1 4 plus 4 into 3 12. Add equal 16. അതിന്റെ 6 ഉണ്ട്. Then 1 remainder. ആ 1 അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് മാറി. ഇനി ഇതാണ് 3 ലൈൻസ്. 3 ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എൻഡും ഈ എൻഡും കൂടി രണ്ട് എൻഡും കൂടി പിന്നെ മിഡിലുള്ളത് പിന്നെ ഈ തിരിച്ചുള്ള ഡയഗണലിന്റെ ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂടി ഇത് അപ്പോൾ 7 into 1 7. 4 into 4 16. അടുത്തത് 2 into 3 6. അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ 22 29 31. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 16 plus 6 22. 22 plus 7 29 plus 1 30. 30യുടെ 0 എഴുതാം. അടുത്തത് 3 അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോ ഈ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു, 2 ലൈൻ കഴിഞ്ഞു, 3 ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അഗൈൻ 2 ലൈൻസ്. ആ 2 ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പോ 7 into 4 28. 7 into 4 28. Then 2 into 4 8. 7 into 4 28. 2 into 4 8. 3 നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഈ 3 ലൈനിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 28 plus 28 36 plus 3 39. ഇതിന്റെ സം 39. അപ്പോൾ അതിൽ 9 ആണ് എടുക്കുക. പിന്നെ റിമൈൻഡർ 3 ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ. സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 into 2 14. 14 plus 3 so 17. That is the answer. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ലൈൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. But if you practice it, it will definitely become an easy method. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലുമുള്ള അഡീഷൻസ് ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാതെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പവും കിട്ടും, മെമ്മറി പവർ കൂടി കിട്ടും, നമ്പറുകൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടി കിട്ടും. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്തൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാതെ ചെയ്തു നോക്കാം. Say 423 into 342. 423 into 342. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ്, അത് 3 into 2 6.
3 into 2 6. അടുത്തത് 2 into 2 4 plus 4 into 3 12. അപ്പോൾ 4 plus 12. 4 plus 12. It is 16. 16 into 6. One remainder ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് 3 ലൈൻ. 4 into 2 8. 4 into 2 8. ഇപ്പൊ 8 പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പഴയ റിമൈൻഡർ ഉള്ള ചേർത്തേക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന റിമൈൻഡർ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 8 വന്നപ്പോൾ അതിനോട് ഉടൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ വി ഗോട്ട് 8 plus 1 9. 8 plus 1 9. Now this 2 into 4 8. അപ്പോൾ 9 plus 8. 9 plus 8 is 17. 9 plus 8 is 17. Then 17 plus 9. 17 plus 9. 17 plus 9, 26. So 6 again. Remainder 2. ഇനി 2 ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ 4 into 4 16. 16 plus 2. പഴയ 2. 16 plus 2. 18. 18 plus 6. 18 plus 6. It is 24. Then again we have remainder 2. Now the last one. 4 into 3 12. 12 plus 2 14. So this is that. So you try a lot of questions on your own, and with the practice you can see that it is an easy method. കഴിയുന്നതും മാറ്റി എഴുതാതെ ഇതുപോലെ മെമ്മറിയിലിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡായിട്ട് മാറും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്പറിനെ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 11 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. അതിന് പലരും പല മെത്തേഡും പറയാറുണ്ട്. ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ്. 5432 എന്ന നമ്പറിനെ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ നമ്പറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു 0 ചേർക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് into 10. 11 എന്ന് പറയുന്നത് 10 plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു 0 ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാതെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാതെ കഴിയുന്ന കുറച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോഴാണ് വേഗത കിട്ടുക. സോ 5432 into 11 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, ഈ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയ 2 മാത്രം ആദ്യം എടുത്തെടുക്കുക. 2 അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തെടുക്കുക. പിന്നീട് ഈ 2 നമ്പറും 2ഉം 3ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല, ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടും. അടുത്തത് ഇത് 2ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. 3ഉം 4ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 7. അടുത്തത് ഇത് 2ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. 5 plus 4 9. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ 5 അങ്ങനെ തന്നെ ലഭിക്കുക. സോ ഈ 2 എൻറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു 5. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു 7. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു 9. ഈ 2 തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ into 10 ചെയ്തിട്ട് താഴെ നമ്പർ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. 3 4
7, 9, 2, 8 ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിനെ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യം 8 എടുക്കും. ഈ നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെടുക്കണം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10. 10 0 എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. മിച്ചമുള്ള 1 ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 8 to 10, 10 0 എഴുതിയുള്ള ഒരു 1 ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ ചേർത്താൽ 3 എന്നാണ്. മിച്ചം 1 ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ അത് 3 ആണ്. ഇനി 3 + 9, 3 + 9 12. അപ്പൊ 12 എഴുതിയപ്പോഴും ഒരു 1 മിച്ചം ഉണ്ടല്ലോ. ആ 1 എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 1 നമ്മൾ ഇവിടെ 9 നോട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് 10 ആണ്. 10 + 7 17. 10 + 7 17. അതിന് 7 എഴുതി. 17 ന് 7 എഴുതിയുണ്ട്. Again we have 1. ആ 1 നമ്മൾ 7 നോട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് 8 ആയി. 8 + 4 12. 8 + 4 12 2 എഴുതിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1 ഉണ്ട്. ആ 1 നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കും. അപ്പൊ ഇത് 5 ആയി. അപ്പൊ 5 + 3 8. പിന്നെ ഈ നമ്പർ അങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പോ ഈ നമ്പറിന്റെ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ തെറ്റായി. 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 2 എൻഡും അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അത് കൂട്ടി 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 പോകാൻ മതി. ഓരോ പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഡിജിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ 11 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എളുപ്പമാകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സ് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ തരാം. എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കൃത്യമായ ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വളരെ വേഗതയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ നേടാൻ സാധിക്കും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.